السلام علیکم ناظرین، احمد رانا ویوز میں آپ کو خوش آمدید۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک سوال لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں اور یہ سوال متعدد بار آپ بھی ڈسکس کر رہے ہوں گے اور بہت جگہوں پہ پوچھا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا خدا نہ خواستہ پاکستان سری لنکا کی طرح دیوالیہ ہونے جا رہا ہے؟ اللہ نہ کرے۔ اور کیا سری لنکا کے جو حالات ہیں اس کے بعد اب پاکستان کی ایسی کوئی صورتحال بننے جا رہی ہے، اور پاکستان کے حالات کو سری لنکا کے حالات کے ساتھ کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے، اس سوال کا جواب تو دینے سے پہلے میں تھوڑا سا پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے سری لنکا کے کچھ وزراء کی تصاویر ویڈیوز جاری کی گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ مشتعل ہجوم جو ہے سری لنکا کے اندر وہ اس چیز پر شور مچاتا نظر آ رہا ہے اور اس چیز کے اوپر بات کرتا نظر آ رہا ہے کہ وہاں کے جو حکمران ہیں، اسپیشلی راجہ پاکسے کا پورا خاندان وہاں پر اقتدار میں ہے۔ جیسے یہاں پر اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ یہاں پر وزیر اعظم جو ہے باپ ہے، اس کا بیٹا وزیر اعلیٰ ہے، اور اس چیز کو پھر کمپیریزن میں ڈرا کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو صورتحال سری لنکا میں ہے، یہ صورتحال ایسی کیوں بنی؟ اور کیا یہی صورتحال اگر پاکستان کے تناظر میں دیکھیں تو کیا پاکستان بھی اسی صورتحال سے دوچار ہے؟ اور کہیں خدا نہ خواستہ پاکستان کے ساتھ بھی تو ایسا وقت نہیں آنے والا؟ تو میں کچھ چیزیں سری لنکن حکومت کی اور اس وقت جو موجودہ چیزیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد اس کا مقابلہ جو ہے پاکستان کی موجودہ حالات سے کریں گے، اور پھر سمجھ لیں گے کہ کیا ہم ایسا ہی کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں پہلے سے اس حوالے سے خبردار ہونا ہوگا۔ تو پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ سری لنکا جو ہے خطے میں ایک ایسی ڈیموکریسی کہلاتا ہے، ایک ایسی جمہوریت کہلاتا رہا ہے جو بڑی مضبوط جمہوریت کے طور پر دنیا دیکھتی رہی ہے۔ سری لنکا میں اس کی جو ٹریڈ ہے، اس کے جو تعلقات ہیں باقی ممالک کے ساتھ، اور اسپیشلی انڈیا کا جو انفلوئنس سری لنکا گورنمنٹ کے اندر رہا ہے وہ بہت اچھا رہا ہے۔ اس سارے تناظر میں 1948 میں برطانیہ سے الگ ہونے والے اس ملک میں متعدد لوگوں نے آ کے حکومت کی، جس میں راجہ پاکسے جو ابھی حکمران تھے، اور نہ صرف وہ حکمران تھے، ان کا پورا خاندان حکمران تھا۔ تو یہ جو پاکسے فیملی ہے، پوری راجہ پاکسے جو اس کے سابق وزیر اعظم تھے، یہ لوگوں نے جب سے اقتدار سنبھالا ہے اس کے بعد ان پر یہ الزام لگتا رہا کہ یہ ایک ایسے حکمران ہیں جنہوں نے اپنی خاندان میں بندر بانٹ کی ہوئی ہے۔ یہ وہ الزام ہے جو پاکستان کے اندر بھی بہت سی سیاسی پارٹیز پر لگتا رہا ہے۔ یہ چیز مشترک ہو گئی، اور اسی چیز کے مشترک ہونے کو پاکستان کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے۔ لیکن آگے چلتے ہیں، سری لنکا کے کچھ اور حالات آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سری لنکا میں صرف یہ نہیں، سری لنکا کے اندر اصل بحران اس وقت پیدا ہوا جب سری لنکا کے اندر $51 بلین کا قرضہ جو کہ سری لنکا نے باہر کے ممالک اور IMF سے گرانٹس لی ہوئی تھی، ان میں اس نے ادا کرنا تھا۔ یہ قرضہ جو ہے، اگر سری لنکا کی بات کی جائے تو سری لنکا کا یہ قرضہ جو ہے ان کی GDP کا 119% بنتا ہے۔ یہیں پر اگر پاکستان کا اس سے جائزہ لیا جائے تو پاکستان نے جو قرضہ ابھی تک لیا ہوا ہے وہ سری لنکا سے تو بہت زیادہ ہے۔ $51 بلین نہیں ہے، وہ تو تقریباً $330 بلین سے زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ لیکن یہ قرضہ بھی پاکستان کی ٹوٹل GDP کا 86% بنتا ہے، جو کہ نہ صرف بے شک زیادہ ہے، لیکن اس کا مقابلہ اگر سری لنکا سے کیا جائے تو سری لنکا کا قرضہ ادا کرنے کی حیثیت پاکستان سے بہت کم تھی، اور پاکستان کی حیثیت ابھی بھی اس سے زیادہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، سری لنکا کے اندر جو ہو رہا ہے اس میں جو سب سے بڑا بحران پیدا ہوا وہ انرجی کا بحران تھا۔ اور وہ کون سا انرجی کا بحران تھا جو پاکستان کے اندر بھی سر اٹھا رہا ہے؟ پاکستان کے اندر تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر انرجی کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے، لیکن سری لنکا کے حالات بالکل مختلف ہیں۔ سری لنکا کے اندر جو انرجی کی قیمت بڑھی، اس قیمت میں کیا بڑھا؟ اگر ہم اس وقت پیٹرول پمپس کی بات کریں تو وہاں پر جو گیس اور انرجی کی چیزیں ہیں وہاں پر لوگوں کی قطاریں نظر آئیں، لوگوں کی قوت خرید بہت کم ہو گئی، اور ان قطاروں پہ لوگ لڑے، اور ان لڑائیوں میں کچھ ایسی جھڑپیں ہوئیں جہاں پر کچھ لوگ جان سے بھی گئے۔ تو لوگوں کا غصہ حکومت کے خلاف بڑھنا شروع ہوا کہ حکومت معاشی حالات کو کنٹرول نہیں کر پا رہی۔ اگر پاکستان سے اس سچویشن کو دیکھیں تو خدا نہ خواستہ پاکستان میں ابھی یہ صورتحال نہیں ہے۔ پاکستان کے تمام پیٹرول پمپس کے اوپر پیٹرول موجود ہے، گیس موجود ہے۔ لوگوں کے پاس اگر دیکھیں تو پاکستان کی جو پوری آبادی ہے اس میں بہت سارے خاندان جو ہیں وہ دیہاتوں میں رہتے ہیں، اور دیہاتوں میں لکڑی کو جلانے کا انتظام موجود ہے۔ لیکن سری لنکا کی اگر بات کریں تو سری لنکا کا جو انرجی بحران ہے وہ اس لیے بھی بڑھا کہ وہاں پر لوگ جب چولہے میں لکڑی جلانا چاہتے تھے تو ان کو چولہے نہیں ملے اور ان کو لکڑی نہیں ملی۔ سو ان کا جو انرجی کا بحران ہے وہ پاکستان کے انرجی کے بحران سے بالکل مختلف ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کے اندر انرجی کا بحران بڑھے گا، جیسے کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہونا ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت زیادہ ہے، تو اس ٹائم پر بھی لوگ جو ہیں ایٹ لیسٹ اس صورتحال سے نہیں دوچار کہ وہ
इस तरह से पेट्रोल पंप्स के ऊपर मरने को दौड़ेंगे, तो इस हालात को भी थोड़ा मुख्तलिफ देखा जाए। एक और बहरान जो बहुत ही ख़तरनाक है जो कि श्रीलंका में पैदा हुआ, वो था फूड सिक्योरिटी, यानी लोगों को एक वक्त की रोटी जो है उन्होंने खाने को प्लान किया, और ये जो बहरान था ये बहुत ही संगीन हुआ। वो लोग जिनके पास पैसे थे उन्होंने तो अपने फूड को मैनेज किया, लेकिन बहुत सारी जगहों पे फूड आइटम्स, खाने की चीज़ें आना बंद हो गई। बहुत से ममालिक से उनकी इस पे इंपोर्ट चल रही थी, और बहुत सी जगहों पे जो फूड आइटम्स थे वो अवेलेबल तो थे लेकिन लोग ख़रीद नहीं सकते थे। वहाँ पर हमने देखा कि कुछ लोगों ने कुछ दुकानों पर धावा बोला, और इस फूड सिक्योरिटी में लोग फिर घरों से बाहर निकल आए क्योंकि लोग भूखे थे। खुदा न खास्ता पाकिस्तान की एग्रीकल्चर जो आबादी है, बहुत से रूरल इलाके हैं, देहात और शहर हैं, वहाँ पर अभी तक ऐसी सूरत हाल का दूर दूर तक कोई चांस नहीं, और इंशाअल्लाह कभी भी ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी। कुछ और चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ। इस वक्त अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात करें तो जो कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो पाकिस्तान जिन मसाइल से गुजर रहा है, वो श्रीलंका भी उन मसाइल से गुजरा है। जितनी भी डेमोक्रेसीज़ हैं या जितने भी ऐसे ममालिक जो इस वक्त ऊपर जा रहे हैं, जिनके अंदर श्रीलंका भी है या पाकिस्तान भी उसी का हिस्सा है कि हम स्ट्रगलिंग फेज में, इसमें कोविड-19 ने तमाम ममालिक की इकोनॉमीज़ का बेड़ा गर्क किया, और उसमें श्रीलंका भी शामिल है। तो कोविड-19 के बाद उनकी इकोनॉमी के अंदर मुआशी तौर पर कमज़ोरियाँ सामने आई, जैसे कि पाकिस्तान और बाकी ममालिक में भी है। लेकिन इसके बाद जो दूसरा बड़ा बहरान या दूसरी बड़ी मेजर प्रॉब्लम था श्रीलंका में, वो थी वहाँ पे इम्पोर्ट, कि उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट पर डिपेंडेंस थी। और यही सूरत हाल पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान का फर्नेस ऑयल, जिसमें ऑयल और डीजल, पेट्रोल वगैरह हम निकालते हैं, ऑयल रिफाइनरीज में ऑयल महंगा है, ये हम इम्पोर्ट करते हैं। मीज़ल्स, दालें, हम अपने मुल्क में उगने वाली गंदम तक भी बाहर की दुनिया से लेना शुरू हो गए। सो हमारा भी इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पे अलार्म बजना शुरू हो गया कि हमें इसका ख्याल करना होगा। दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो वहाँ पर चर्च में होने वाले धमाके हैं, जो कि 2019 में हुए, और उसके बाद वहाँ पे हालात नहीं संभले। इस वजह से बहुत सारी जो टूरिज़्म है या बहुत से विजिटर्स जो वहाँ जाते थे श्रीलंका में, वो अब नहीं जाते। पाकिस्तान ये सूरत हाल 20 सालों से फेस कर रहा है। पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती, कम आती है। पाकिस्तान के अंदर बहुत से विजिटर्स नहीं आते, पाकिस्तान में आने से डरते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान ने, श्रीलंका ने 2 साल पहले फेस करना शुरू की थी, और हम 20 साल से कर रहे हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट श्रीलंका ने क्या इंतजाम किए और पाकिस्तान ने क्या किए? पाकिस्तान ने 20 साल से अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन को बहुत बेहतर किया है। पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट इस चीज़ पर इक्विप्ड हैं। हमारा जो डिफेंस बजट है वो कहीं ज़्यादा है इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए। सो पाकिस्तान के ऊपर लोगों का वो ट्रस्ट अभी भी मौजूद है। तो अगर हम इन दोनों हालात का मुआवजा करें तो पाकिस्तान की GDP, पाकिस्तान की जो लोगों की लेबर है, पाकिस्तान के अंदर जितने रोज़गार के मौके हैं, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, पाकिस्तान में सर्विस सेक्टर है, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा, और इसको खुदा न खास्ता श्रीलंका से कंपेयर करना बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। हर मुल्क के अपने इंटरनल हालात होते हैं। पाकिस्तान श्रीलंका के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा बड़ा मुल्क है बाय एरिया। पाकिस्तान श्रीलंका के मुकाबले में अपनी डिपेंडेंस एग्रीकल्चर के ऊपर रखता है। पाकिस्तान के पास डेयरी की है, पाकिस्तान मीट एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान एग्रीकल्चर 2 कम करता है, और उसमें बहुत से फ्लॉज हैं जिसके ऊपर मैं कुछ दिन तक वीडियो आपसे शेयर करूंगा कि असल में हमारी एग्रीकल्चर के फ्लॉज क्या हैं और हमें क्यों बाहर की दुनिया से गंदम को इम्पोर्ट करना पड़ता है और हमारी डिपेंडेंस बाहर की दुनिया पर क्यों है। ये तमाम वो हकाइक हैं जिनका आपको जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब हम पाकिस्तान का या खुदा न खास्ता श्रीलंका की सूरत हाल को पाकिस्तान से जोड़ते हैं तो मुझे बहुत से लोग डरे हुए नज़र आए, खौफ में नज़र आए, और उनको सब कुछ होते वक्त उनको ये समझ आई कि शायद खुदा न खास्ता पाकिस्तान की सूरत हाल वैसी तो नहीं हो जाएगी। हम दुआगो हैं और इसी उम्मीद को लेकर, इसी पॉजिटिविटी को लेकर आपको साथ शेयर कर रहे हैं चीज़ें कि आप भी दुआगो रहें, पाकिस्तान की हुकूमत पर, रियासत पर, इदारों पर बिल्कुल एतमाद रखें। इंशाल्लाह हम इस बहरान से भी निकल जाएंगे। एक चीज़ जो लास्ट पॉइंट है कि इस वक्त जो बहरान है श्रीलंका का वो मुआशी है, और पाकिस्तान का जो इस वक्त बहरान है वो सियासी है। सियासी बहरान जब होते हैं उसके साथ माइशत भी ख़राब होती है। तो सियासी बहरान को मुआशी बहरान के साथ जोड़ना जो है, श्रीलंका के मुआशी बहरान को पाकिस्तान के सियासी बहरान से जोड़ना जो है, ये भी एक बैलेंस तज्जिया नहीं था। हमारी कोशिश थी हक़ाइक़ आप तक पहुँचाएँ, और आप देखते रहें AR व्यूज़।